Good morning, my dear students. The final year biotechnology 5A genetics paper, the continuation class after the monohybrid ratio is Mendelian inheritance. That is, principle of Mendelian inheritance. Based upon the monohybrid and dihybrid crosses, the experiments, the Mendelian laws formulations are three categories or three types. So the first law is law of dominance, second law is law of segregation, and third law is law of independent assortment. So once again I will repeat, this is a very important essay question. What is Mendelian laws and their importance? So here the laws behind Mendelian inheritance is based on the monohybrid and dihybrid interactions. So these interactions are a formulation between the alleles. So here the single allele may encode two characters. That means allele means alternative form of gene. Allele means alternative form of gene. So each gene contains two characters. First one is dominant itself and second one is recessive. So here the monohybrid itself, a single gene is present. So the law of dominance and the law of segregation, these two laws based upon the monohybrid itself. Monohybrid. Whereas the law of independent assortment is dihybrid ratio. The first one is law of dominance, second one is law of segregation, third one is law of independent assortment. Now we discuss about the first law, that is law of dominance. Law itself is law of dominance. It is completely monohybrid. This law states that the two contrasting alleles are brought together in a hybrid. One of them express itself or dominant over the other. That means, so here all gametes to produce heterozygotes. So here all are heterozygotes, all to produce same variety, that is called heterozygous. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటివన్నీ కూడా దేని కోట్ చేస్తాయి అంటే, ఇక్కడ కోట్ చేసేటటువంటివన్నీ కూడా ఆల్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ heterozygous and express only the dominant traits. So the two alleles for each gene are placed in different gametes. In a cross of parents that are pure for contrasting traits, only one of them trait will appear in the next generation. This appears is only purely depend upon the heterozygous and express only the dominant trait. Let us see the diagrammatic representation of the Punnett square table. Here we can explain the law of dominance is completely, we can produce two kind of, that means here one allele is present as like monohybrid. Here we can take the example of, so red color is crossed over the, first of all parents. ఈ పేరెంట్స్లో రెడ్ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ వైట్. సో ఆల్రెడీ gametes are capital RR, white itself means small rr. So capital R, small r, it is the heterozygous. What the color is? Red. Heterozygous, red color produce. So here the dominance itself means in the same producing heterozygous,
the male and female, here we can produce male and female, the ratio becomes here Punnett square table, female, first of all male, female, completely purely, here we can take the red color dominant character, red color dominant. Here the recessive, that means recessive white color itself. So the expressivity means here all are capital R, small r, capital R, small r, capital R, small r, capital R, small r. Here the ratio all are, that means what is the monohybrid ratio? Last class we discussed about the monohybrid ratio, that is 3:1. But here the possible ratio is all are heterozygous. అంటే ఇక్కడ దేన్ని కోట్ చేసిందంటే ఇక్కడ డామినెంట్ జీన్ అనేటటువంటిది రెసెసివ్ని మాస్క్ చేసింది. ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్తే ఎపిస్టాటిక్ జీన్ ఇంటరాక్షన్స్ అని చెప్తాం. సో ఆన్ దట్ ఎపిస్టాటిక్ జీన్ ఇంటరాక్షన్లో మనం ఏం చెప్తాం అంటే వన్ జీన్ ఈజ్ మాస్క్డ్ ఓవర్ ది అదర్, అంటే ఒక జీన్ అనేది మాస్క్ చేసి ఇంకొక జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్ ఆర్ హెటరోజైగస్. సో టూ డిఫరెంట్, ఇక్కడ మనం తీసుకునేటటువంటి టూ డిఫరెంట్ ఎలెల్స్ తీసుకుంటాం, హెటరోజైగస్. సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటివి ఆల్ ఆర్ హెటరోజైగస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్ us see the diagrammatic representation. It is the red color, it is the white color itself. So it is the red color and white color itself. సో ద పాసిబుల్ రేషియో చూద్దాం. రెడ్ని వైట్ని మనం క్రాస్ చేసాం అనుకోండి, ఈ రెడ్ని వైట్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది ఏంటంటే రెడ్డే వస్తుంది. ఇక్కడ రెడ్ని వైట్ని క్రాస్ చేసిన మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది రెడ్ అనేటటువంటిది మనకు కోట్ చేస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ని వైట్ని క్రాస్ చేసిన మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది రెడ్ కలర్ అనేటటువంటిది మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మనం కోట్ చేస్తే దీంట్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటివన్నీ కూడా ఎలా వస్తాయంటే ఆల్ ఆర్ హెటరోజైగస్. అంటే అన్నీ కూడా దేన్ని కోట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటివి ఆల్ ఆర్ హెటరోజైగస్. చూడండి, ఇది రెడ్ కలర్ని కోట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇది రెడ్ కలర్ని కోట్ చేస్తుంది, అండ్ అనదర్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెడ్ కలర్ని కోట్ చేస్తుంది, అండ్ the last one itself ఇది కూడా రెడ్ కలర్ని కోట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ హెటరోజైగస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపించట్లేదు, రెసెసివ్ అనేది కనిపించట్లేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ డామినెన్స్. డామినెన్స్ మీన్స్ అంటే ప్యూర్లీ హోమోజైగస్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్, ప్యూర్లీ homozygous recessive character, but whenever the two allelics are కాంబినేషన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ హైబ్రిడ్, ఈ రెండింటిని ఎప్పుడైతే మనము ఫ్యూజన్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది హైబ్రిడ్. ఈ హైబ్రిడ్ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, డామినెంట్నే కోట్ చేస్తుంది. హియర్ ద F1 ఫస్ట్ ఫిలియల్ జనరేషన్లో మనకి ఫామ్ అయ్యేది డామినెంట్నే, రెడ్ కలర్నే కోట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు చూడండి, డామినెంట్ అనేటటువంటిది రెడ్ కలర్ని తీసుకుంటున్నాం, రెసెసివ్ అనేటటువంటిది వైట్ కలర్ని తీసుకుంటున్నాం. ఈ రెండింటిని ఫ్యూజన్ చేసిన ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఆల్ ఆర్ heterozygous. This is the first law అండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అనేటటువంటిది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, సో దీంట్లో ఇన్ దిస్ all these experiments Mendel observed that when two alternative form of a character are crossed only, ఈ రెండింటిని క్రాస్ చేసినప్పుడు it is able to the one dominant is expressed, ఒక డామినెంట్ మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. ఆ డామినెంట్ అనేది మనకు కావాల్సినటువంటి పన్నెట్ స్క్వేర్ టేబుల్లో 4 పాసిబుల్ రేషియోస్లో 3:1 అనేది మోనోహైబ్రిడ్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. బట్ ఇక్కడ డామినెన్స్ మీన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ ఆర్ హెటరోజైగస్. చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ హోమోజైగస్ రెడ్, హోమోజైగస్ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ వైట్, ఈ రెండింటిని ఫ్యూజన్ చేస్తే మనకు వచ్చేటటువంటిది హెటరోజైగస్ రెడ్ వస్తుంది. ఈ హెటరోజైగస్ రెడ్ ఇక్కడ అన్ని
అన్నిటిలో కూడా హెటరోజైగస్నే కోడ్ చేస్తుంది. సో అన్నిటిని హెటరోజైగస్నే కోడ్ చేస్తుంది. సో ఇలా మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ కోటింగ్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ద డామినెంట్ క్యారెక్టర్. ఇట్ ఈస్ ద ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి దాన్ని ఏమని. ద సెకండ్ లా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. Law of segregation means this law states that when a pair of alleles are brought together in a hybrid union, it is the very important hybrid union. Hybrid union, this law is otherwise called as purity of gametes. Purity of gametes. It is also monohybrid. ఇది కూడా monohybrid. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోనోహైబ్రిడ్. చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ లా ఏం చెప్తుందంటే సెగ్రిగేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ది క్రోమోజోమ్స్ బిహైండ్ ఇన్ హ్యూమన్. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఫీమేల్ XX condition, in male XY condition, so the segregation is exactly off either in this X chromosome in female and X chromosome in male to combination of XX and the X chromosome in female, Y chromosome in male to form XY. So the ratio is 1:1 ratio. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే రీకాంబినేషన్ ఈజ్ అక్కర్. ద రీకాంబినేషన్, ద ఫెర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. రీకాంబినేషన్ యాజ్ లైక్ మియాసిస్ ప్రాసెస్ ఇన్ సెల్ డివిజన్. సో సెకండ్ లా దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే వెన్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్స్, వెన్ ఏ pair of, this law states that when a pair of alleles are brought together in hybrid union, ఈ hybrid union నే మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే here the production of next offspring, that is nothing but F2 generation. In this F2 generation all are produced by the hybrid union. This is otherwise called as purity of gametes. ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ప్యూరిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఇది మెండల్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద మనం దీన్ని ఎన్కోడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద పన్నెట్ స్క్వేర్ టేబుల్, సో ఇక్కడ మనం పన్నెట్ స్క్వేర్ టేబుల్ తీసుకుంటే హైబ్రిడ్ పోర్షన్ అనేది వెరీ క్లియర్గా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చండి. హైబ్రిడ్ పోర్షన్, సో లెట్ us explain the hybrid portion. So as like the hibiscus rosa sinensis, the red flower here చూడండి, రెడ్ ఫ్లవర్ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ వైట్ ఫ్లవర్. సో ద పేరెంట్స్ ఆర్ హియర్, ద పేరెంట్స్ ఆర్ with parents are capital RR, small rr. So the first filial generation F1 becomes capital R, small r. So here the capital R, small r is the hybrid union, heterozygosity. So let us ఇక్కడ మనం పన్నెట్ స్క్వేర్ టేబుల్ కనుక డ్రా చేసుకుంటే చూడండి, let us draw the పన్నెట్ స్క్వేర్ టేబుల్. Here male, female, male. చూడండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ R and small r. So here capital RR, capital R, small r, capital R, small r, small rr. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే హియర్ వీ కెన్ సీ ద హైబ్రిడ్ యూనియన్. చూడండి ఇక్కడ రెడ్ ఫ్లవర్ అండ్ రెడ్ ఫ్లవర్, చూడండి ఇట్ ఈస్ ద రెడ్ ఫ్లవర్ క్యాపిటల్ RR, ఇట్ ఈస్ ద వైట్ ఫ్లవర్ స్మాల్ RR. సో వాట్ వీ అబ్జర్వ్ హియర్ మీన్స్ హియర్ ద టూ కాంబినేషన్స్, దట్ మీన్స్ ద రెడ్ అండ్ వైట్, when two genes are mixed to produce, ఇవి రెండు కనుక మనకి ఎప్పుడైతే మిక్స్ అవుతాయో దీని నుంచి మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి దాన్ని ఒక మిక్స్డ్ కలర్ అనేటటువంటి చూడొచ్చు. ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఇవి మీకు రోన్ కలర్ అనేటటువంటి దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రోన్ కలర్ వస్తుంది. సో ఈ కలర్స్లో మనకి ఏం చూస్తామంటే ఈ కలర్స్ అనేటటువంటి ఇట్ ఈస్ ద హైబ్రిడ్ యూనియన్, ఇట్ ఈస్ ద మిక్సింగ్ కలర్. సో హియర్ లెట్ us see we can produce, here the color is, మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి కలర్ ఏం కోడ్ చేస్తుందంటే ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ కలర్ ఈజ్, ద ప్రొడ్యూస్డ్ కలర్ ఈజ్ పింక్ కలర్. చూడండి ఇక్కడ పింక్ కలర్ అనేటటువంటి దాన్ని
మనము దీన్ని డైరెక్ట్గా ఫోకస్ చేయొచ్చు. చూడండి, పింక్ కలర్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. చూడండి, రెడ్ అండ్ వైట్. సో రెడ్ని వైట్ని మనం ఎప్పుడైతే మిక్స్ చేస్తున్నామో, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి కలర్ ఏమవుతుందంటే పింక్ కలర్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడికి వస్తే మనకి వన్ కంప్లీట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వన్ కంప్లీట్ రెడ్ కలర్ అండ్ హియర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద hybrid colors mean pink color and the next one becomes white. చూడండి, ఇక్కడ హియర్ మనం చూస్తే ఎన్ని కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. లెటస్ చూడండి, దీంట్లో మనకి రెడ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్, హోమోజైగస్ రెసెసివ్ వైట్. రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు హైబ్రిడ్ యూనియన్ ఈజ్ అపియర్. దిట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రీకాంబినేషన్. దీన్నే మనం రీకాంబినేషన్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ రీకాంబినేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనకి మియాసిస్లోకి వెళ్తే ద మెటర్నల్ క్రోమోజోమ్ బోత్ ఆర్ లింకేజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ రీకాంబినేషన్. పెటర్నల్ అండ్ మెటర్నల్ రెండు కూడా బోత్ టుగెదర్, రెండు కలిసినప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే ఆ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిదే హైబ్రిడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, కంప్లీట్ హోమోజైగస్, ఇది కంప్లీట్ హోమోజైగస్ రెసిసివ్. ఈ మిడిల్గా ఫామ్ అయినవి చూసారా, దీస్ ఆర్ ద హైబ్రిడ్ కలర్స్. ఇదే మనకు కావాల్సింది. ద సెగ్రిగేషన్ ఈజ్ హైబ్రిడ్ కలర్. సెగ్రిగేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైబ్రిడ్ కలర్. సో ఈ హైబ్రిడ్ కలర్ని మనం ఎన్కోడ్ చేసేదాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే సెగ్రిగేషన్ వన్స్ అగైన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సెగ్రిగేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ వెన్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్స్ ఆర్ బ్రాట్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ హైబ్రిడ్ యూనియన్. ఈ హైబ్రిడ్ యూనియన్లో రీకాంబినేషన్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరగడం వల్ల మియాసిస్లో 2 క్యారెక్టర్స్ని కోడ్ చేసి హైబ్రిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే మియాసిస్లో ఇట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ నెక్స్ట్ ద థర్డ్ లా, లాస్ట్. దిస్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డైహైబ్రిడ్ means here we can take 2 allelic forms. That means if you take Pisum sativum, seed shape color, and another one is flower color. That means seed shape is round, the flower color is green. Likewise, we analyze the 2 type of the samples, and that means the 2 type of the gene encoding characters. Here 2 alleles brought together to produce dihybrid allelic. So in this independent assortment, what this law states that the factors or genes for different pairs of contrasting characters separate independent ఫ్రమ్ వన్ అనదర్ డ్యూరింగ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. అంటే ఇక్కడ మోనోహైబ్రిడ్ కంటే కూడా డైహైబ్రిడ్లో మనకి కనిపించేటటువంటివి 2 క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ కనిపిస్తాయి. హియర్ ద 2 allelic forms to produce the ratio is 9:3:3:1. This is the ratio of dihybrid ratio. Whereas monohybrid means 3:1. If you see the first law of dominance, all are heterozygous, 4 heterozygous possible characters. The second segregation is 50:50. That means half of the percent. So that contains segregation law of purity of gametes. Then that we take only hybrid union formation. Here the independent assortment itself, it denotes only 2 independent characters, 2 allelic to produce another characters. So here the formation is 9:3:3:1. This is the dihybrid ratio. These 3 laws are the principles of Mendelian inheritance. It is the essay question. I will give the material upload in your WhatsApp group. So దీనికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెండీలియన్ లాస్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లా ఆఫ్ segregation, and third one is law of independent assortment. The next class is dihybrid ratio. Thank you, students.